बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाईओ। अल्लाह पाक दी ज़ात मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने अपने जमा च रखे। अल्लाह पाक दी ज़ात अपनी रहमत दा साया रखे जी। इसे प्यारी सी दुआ नाल अज दी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज करते हैं, जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, बेल दा बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज दी वीडियो कुछ इस तरह की है मैडम वास्ते और मेरे देखने वाले भैन भरावां ने भी इस वीडियो का पूरी वीडियो वाच करनी अज ते मुकम्मल देख के वह कमेंट भी करने और तुहाडे भैन भरावां ते मैं इंसाफ सिटना अज, ठीक है जी। तो वह प्रूफां सबूतां दे नाल मैं वीडियो नहीं खेलनी। मैडम वीडियो खेलन आई आ, ठीक है, औरत खाट खेडन आई आ क्योंकि औरत का साथ दिंदी आ। बहरहाल मैं प्रूफ दे नाल आऊँगा, तुसी उस प्रूफ नूं देख के ही दसना मेरे भैन भरावां ने भी वीर तू सच्चा सी या झूठा सी। मैनू दसो भी जो मैं प्रूफ अज लाऊँगा ना, सब तो स्टार्टिंग दे विच भी लाऊँगा किते मैनू जरूरत पई भी तुसी दसना भी ये किहड़ा मर्द आ भी वो बर्दाश्त करे ऐसियां इहो जिहियां हरकतां। ये 2 साल तो इस औरत नूं मैं बर्दाश्त कर रहा, अखी मक्खी देख के मैं खादियाँ, ठीक है। यह अज औरत आन के मैडम सच्ची होने दे मारी रो के, मैडम तुसी सच्चे नहीं हो सकते, मैं प्रूफां सबूतां नाल आऊँगा, प्रूफ सबूत दूँगा क्योंकि मैं वीडियो बनाना नहीं सी चाहता, मैं वीडियो नहीं सी बनाना चाहता। तुसी देखिया मेरे भैन भरावां ने जिहड़े चैनलों ते आ उन्होंने भी वीडियो बनाईयां काफ़ी। जदों पहला मसला बनया शुरू तो मैनू काफ़ियां ने कहा भी शाहद अपनी आवाज़ खुद बने, मैं नहीं सी बन रहा, मैं नहीं सी बोल रहा, ठीक है। वो भी किहड़ी वजह मैं अपने भैन भरावां नूं दसां भी इज्जत सी मेरी, ठीक है। मैं अपनी इज्जत की खातर औरत आ, मैं हर औरत नूं नहीं कहंदा मेरियां तुसीं भैणां भी आ, मेरियां विच मावां भी आ, नेक पाक मेरे भैणां सब नूं सलामत रखे वीरे। मैं इस औरत ते गल कर रहा, किसी ने अपने ते नहीं लैनी, मैं इस औरत की गल सुना रहा सिर्फ क्योंकि तुसीं देखिया मेरे भैन भरावां ने भी मैं एंड तक कोई गलबात नहीं। मैं उदन की आ जिदन मेरे को खुला लैके चले गई आ, वही मैं दसिया। उस तो बाद तुसीं दसो मैं कोई गल की, ठीक है। ये वीडियो खेडन आई आ मैडम तुसीं ते मैडम जी तुसीं आओ फिर सीधे होके मैदान च आ जाओ। आ गए हैं तुसीं ते अलहमदुलिल्लाह असीं भी मैदान च खलोवांगे हुण ते पूरे प्रूफां सबूतां दे नाल खलोवांगे। आ जा फिर, जे तैनूं इज्जत नहीं रास, तू तो मेरी इज्जत दियां धच्चियां डा के गई आ, हर शै करके गई आ एक आशिक दे मगर, ठीक है। ਜਿਹੜੇ मेरे भैन भरावा तुसीं इहदी रात वाली वीडियो देखी आ जिहदे विच कह रही आ जी ते मैनूं इहने मारिया, मैनूं फलान कीता ढींग कीता, अज तो 16-17 साल पहले इदां नहीं आईयां मेरे भैन भरावां नूं। अज तो मेरा 4-5 साल पहले तुसीं चैनल ते सानूं देख रहे हैं, तुसीं देख रहे हैं भी असीं बन छाण के सारे मैं काहदे लई औरत मर्द कमांदा, अपने बच्चों की खातर, अपने बच्चों वास्ते। ईद खुशी का दिन हुंदा वो तुसीं सारे शुरू तो देख रहे, दा पहनना इहदा खाना पीना तुसीं सब भैन भरा देखते हैं, ठीक है। ईद वाले दिन भी वही ईद इनू नज़र आई है, ठीक है। वो ईद का भी सच मैडम दस ना, वो ये विच सीधी गल दसी दी, झूठ ना बोल, वो खुल के दस भी मैं क्यों नहीं सी कपड़े पा रही। हर ईद ते तू कपड़े पाए, ठीक है। ऐसी ईद ते तैनू की होया सी, शाह दे इट नहीं वजी सिर च कोई। मेरे भैन भरा जिहड़े आ तुसीं भी मेरियां भैणां समझदियां और मर्द काहदे वास्ते कमा के हर शै दिंदा अपनी औरत नूं बच्चिआं नूं, यार मेरे बच्चे पाण, मैनूं खुशी होवे, मैनूं सोहणे लगण, ठीक है। ये मैडम जी तुसीं उस दिन कपड़े इस करके नहीं सी पा रहे, तुहाडा आशिक बाहर बैठा थड़े ते शराब पी रहा सी ते वो बकवास कर रहा सी। ये मैडम जी तुहानूं भी मैं दस्सिया आण के, वो बकवास कर रहा सी, मेरी दुश्मनां ने ईद खराब करती, तुहानूं उन्हां ने मना कीता सी, तुसीं कपड़े नहीं सी इस पा रहे भी शाहद नज़र क्यों आया सानूं, शाहद मर क्यों नहीं गया, शाहद किसी पासे दफा क्यों नहीं आया, साडी ईद खराब हो गई दों दी। मैडम जी ये सच्चियां दसो, हुण मैनूं खुल के तू आई आ मैदान च, मैं गल्लां करनियां नहीं सी चाहता। मैडम जी हुण तुहानूं हर गल दा प्रूफ सबूत नाल वीडियो च जवाब मिलूगा, मेरे भैन भरा भी देख लैण, तू भी देखेंगी। बाकी तू इस करके कपड़े नहीं पाए, मैं तैनूं रोटी तू लैके आई आ, जदों तू कपड़े नहीं पाए हर शै नहीं कहे, मैं बिल्कुल कहा मैं खाना भी नहीं खाना। तुसीं दसो मेरे भैन भराओ, जो मैं इन्ना खर्चा किया काहदे लई कीता, इत्ते पाण वास्ते कीता ना, ते जदों इन्हें पाना नहीं तो मैं खाने मैनूं की लंघने सी, नहीं खाधी मैं रोटी, मैं कहा मैनूं भुख होई मैं आपे खा लूँगा, ठीक है। बाकी जिहड़ा तू आ रही आ अपने गई आ उदों दारोरमान गई आ, सारा कुछ करके गई आ, ठीक है। मैनूं 2 साल हो गए आ, मैं इस गल ते
ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਲਤਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਬਿਸਤਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਤੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਔਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਮੱਖੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕੜੇ? ਕਿਹੜੀ ਖਾਤਰ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਮੁਜ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੁਜ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਸ਼ਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਟੋਟਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲੱਬਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲੱਬਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੈਬਾ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਈਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਾ ਰੱਖੀ, ਹਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਸ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਤਰ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਊਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ
24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਚਰਸਾਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਜ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੇੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਕਾ। ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਜ਼ਮਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਉਜ਼ਮਾ, ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਰੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਿੱਟਿਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਟਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੱਤ ਕੱਢ ਐਸੇ ਝੂਠ ਮੱਤ ਮਾਰ, ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੌਤ ਆਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਖਤਾਈ ਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ। ਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਨੱਠਦਾ। ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਕੜੇ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਸਵਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਆ। ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਤਲਾਂ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਸੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੈਰਤ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਰਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੀ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੀ ਦਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਗੈਰਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਨਾ ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ। ਗੈਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਉੱਕਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਜਾੜਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਨਾ ਉਸ ਬਗੈਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਮਾਮੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਮੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਕੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮੂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਮੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾ, ਲਿਆਏ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚਰਸਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ।
ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਮੂ ਦੀਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਾਫੇ ਸਿੱਟੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਆ, ਮੁਲਵਸ ਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਕਰਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਗਫਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸੀ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਾਫੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਐ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਗਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਤਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਆ, ਆਸ਼ਕ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਰਾ ਕੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਈ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੱਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਜੈਸੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭਾਜੀ ਲਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ? ਭਰਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਪਰਿਆ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਾਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਪਰਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ, 17-18 ਸਾਲ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਣ ਦਿਆ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਗਾਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸ਼ਾਹਦ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ
ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋੜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਲੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਲੱਥੀ ਜਾ ਕੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਮੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਈ ਆ ਇਹ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫੇਰ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ, ਫੇਰ ਨੱਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਡਮ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਗਮੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਰੂਪ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਾਲ 'ਚ ਔਰ ਹਰਾਮ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਲਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਆ ਸ਼ਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਜੋ ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਸੀ ਮੰਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ, ਐਸੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੋ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਐਸਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਜੋੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੋਜ਼ ਔਰ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨਾਲ। ਐਦਾਂ ਮਤਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਸਮਝਦੀਆਂ ਗੱਲ। ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆ। ਮਰਦ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਭਰਾ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ? ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਥੱਬਾ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਘਰ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਹਦ ਵਾਂਗੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਮੱਡੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਚਰਸਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਪੱਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਟੀ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਨਤ ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਸੋਚੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਨਾਲ ਆਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ਼ਾ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਮੰਜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਐਸ਼ਾ ਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸ਼ਾ ਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਐਸ਼ਾ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੈਸੇਜ DP ਦੇਖੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ। ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਆਪੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਆਪੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ। ਐਸ਼ਾ ਧੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸ਼ਾ ਧੀ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂ ਆਪਣੀ 'ਚ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਆ, ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ, ਇਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਨੀਲੀ ਜ਼ਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹੂਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸ਼ਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਆਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਆਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕੋ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀਰਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਮੇਲਾ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਛੱਡਤੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਆਪਣਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜੜੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਲ ਚੜਾਣੇ ਸੀ, ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹਰਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਪਸਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁੱਲ ਚਾੜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਣ ਜਾਣ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਇਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਚੜਨਾ, ਇਹ ਗੋਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਟੋਟਾ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਟੋਟੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।